नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चेनल शिक्षण बिंदु 008 में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रवासना आजना दिवसे अमे आव्या छे छेल्लू स्थल अने खूब सारू अने सुंदर स्थल, ऐतिहासिक स्थल जेनु नाम है दांडी। नवसारी जिल्लानु दांडी गामे आवेलू गांधी बापूनु जे कई प्रदर्शन है, बापूजीए अहींया जे कई 12 मार्च 1930 ना रोज दांडी कूच यात्रा करेली ते ऐतिहासिक स्थल एटले दांडी कूच यात्रा। अमारी शाळा विनोबा आश्रम शाळा गड़तना बाळको आजे गांधी बापूना आ प्रदर्शनने निहाळवाना अने जोवाना। तेमना समाज विद्या विषयनी अंदर पण आ विषय आवी रह्यो छे, दांडी कूच यात्रा। गांधी बापूजी मीठाना सत्याग्रह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यना पायाने हचमचावी नाखनार ए गांधीजी छे के जेमणे ब्रिटिश सरकारना पायाओ हचमचावी नाख्या। 12 मार्च 1930 ना रोज साबरमती आश्रम थी ज्यारे आ यात्रा शुरू थई, तेमनी साथे 78 जेटला सत्याग्रहीओ बापू साथे जोड़ाया अने ए 78 सत्याग्रहीओ बापू साथे आवेला। अने अहींया तमे जोई शको छो एक नळियावाळुं घर छे बाजुमां, त्या नळियावाळा घरनी अंदर बापू 78 सत्याग्रहीओ सेनानीओ साथे आवेला अने त्यां रोकायेला। 6 एप्रिलना रोज गांधी बापू नवसारी जिल्लाना दांडी मुकामे तेमना बीच पासे दरिया किनारे वहेली सवारे आवी अने हाथमां मीठुं लई अने आ मीठाना सत्याग्रहने सार्थक कर्यो छे। मीठुं लई अने बापू आटलुं बोल्या हता के मैं आजे आ मीठुं चपटी मीठुं उपाड़ीने ब्रिटिश साम्राज्यना ने लूणो लगाव्यो छे। मित्रों, आ वाक्य एटलुं बधुं हचमचावी नाखे एटलुं छे के गांधी बापू ज्यारे अंग्रेजोए मीठा उपर ज्यारे कर नाखवामां आव्यो त्यारे बापूना ए चिंताना कारणे बापूने चिंता थई लोकोनी उपर मीठानो सत्याग्रह, मीठा उपर पण जो कर नाखवामां आवे तो एनो हूँ सखत विरोध करूँ छूँ। एटले गांधी बापूए आ विचारथी सुंदर मजाना आ स्थळे 78 स्वातंत्र्य सेनानीओ साथे 78 सत्याग्रहीओ साथे बापू अहींया पहोंच्या अने 6 एप्रिलना रोज बापूए चपटी मीठुं लई अने आ मीठाना सत्याग्रहनी शरूआत करी। मित्रों, तमे जोई शको छो आ स्थळ एकदम दरियाकांठे आवेलुं छे अने आ दरियाकांठे जे बीच छे त्यां 6 एप्रिलना रोज बापू 78 स्वातंत्र्य सेनानीओ 78 सत्याग्रहीओ साथे आव्या अने हाथमां मीठुं लई बापू एमना जेला जे छेल्ला शब्दो हता के मैं आजे चपटी मीठुं उठावीने ब्रिटिश साम्राज्यना पायानो एने लूणो लगाव्यो छे। अहींया एक कम्युनिटी हॉल है, तेमनी अंदर बापूनु गांधी बापूनु एक सुंदर मजानु सरस मजानु टीवी पर चित्र और प्रदर्शन निहाळवाना छे। मित्रों, अमारी शाळा विनोबा आश्रम शाळा गड़तना बाळको अहींया आ प्रदर्शन जोवा माटे बेसी गया है। इतिहासनी अंदर समाज विद्यानी अंदर पण बाळकोने भणवामां आवी रह्यो छे मीठानो सत्याग्रह। पूज्य बापूनी आ स्मृति है कि 12 मार्च 1930 ना रोज 78 स्वतंत्र अने सत्याग्रहीओ साथे आव्या अने अहींया एक इतिहास रची गया। मित्रों, बापूनो घणी जग्याए तेमना प्रसंगो छे ने आ ए प्रसंग छे दांडी कूच। चालो आपणे अहींया बापूना प्रदर्शनने निहाळीए। अंग्रेजों के अत्याचार का दर्दनाक इतिहास, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से बंगाल तक इतनी आहुतियां दी गई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से अलग किया तो बहादुर शाह को बंदी बना दिया और उनके 2 बेटों को कारावास में ही मार दिया गया। बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को सत्ता से वंचित कर दिया और जबलपुर के राजा शंकर शाह को कोप से बांधकर निर्दयता से उड़ा दिया।
ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे और अन्य भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जब सिपाहियों ने विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर उन पर यातनाएं बरसाई जाती थी और आखिर में उन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता था। भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना को जलने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेल्युलर जेल बनाई गई थी, जहां भारतीयों पर भयानक जुल्म ढाए जाते थे। इस जेल को लोग काला पानी कहते थे। यहां कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने ही मर गए, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार को भारतवासी कैसे भूल सकते हैं। ब्रिटिश फौज का कमांडर ब्रिगेडियर जनरल डायर और उसके सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। 1650 राउंड गोलियां चली और 379 लोग मार डाले गए। इस नरसंहार में 1137 लोग घायल हुए। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। बाद में कुएं से 120 शव निकाले गए। सालों की गुलामी और अत्याचार के सामने महात्मा गांधी की अगुवानी में भारत ने अहिंसा और सत्य के शस्त्र से अंग्रेज सरकार के सामने आंदोलन और सत्याग्रह आरंभ किया, जिसमें दांडी कूच सत्याग्रह इतिहास में सिरमौर है। जननायकों से लेकर जनसमूह एवं समाचार पत्रों से लेकर ऑनलाइन मीडिया दांडी कूच को कितनी ही विशेषताओं से पहचानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे असरकारक एवं आधारभूत आंदोलन कहो अथवा विश्व द्वारा देखी गई अनेक क्रांतियों में से सर्वप्रथम भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में बसते करोड़ों लोगों को एकता के साथ बांधने वाला भारतीय आंदोलन कहो अथवा विश्व में अनेक देशों को रंग भेद की जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरक वैश्विक आंदोलन। नमक पर आयकर कानून के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 80 सत्याग्रहियों का नमक सत्याग्रह कहो अथवा जिसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, ऐसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में जिस कूच द्वारा महात्मा गांधी ने धुन लगा दिया था, ऐतिहासिक तवारीख। पदयात्रा के साथ चरखा काटने के स्वदेशी की समझ एवं अंधश्रद्धा तथा व्यसनों का त्याग करने का संदेश देने वाली संदेश कूच कहो अथवा देश में प्रत्येक घर में युवाओं में स्वराज प्राप्ति के लिए निकाली गई स्वतंत्रता यात्रा। मित्रों, आ ए ऐतिहासिक स्थल है ज्या गांधी बापुए एक चपटी मीठું उठावी अने पोताना सत्याग्रहनी शुरुआत करी हती। आ ए स्थल है ऐतिहासिक स्थल ए स्थल है कि जे जग्याए 78 सत्याग्रहीओ तारीख 5 एप्रिल रोज रात्रे सेफी विला मुकामे त्या रात्रि रोकाण करेलू और 6 एप्रिल 1930 रोज गांधीजीए आ स्थल पर मीठानो सत्याग्रह है एनु ऐलान करेलू। मित्रों जोईए अहींया अमारा बाळको छे विविध प्रदर्शननी 3 गाइड द्वारा ए माहिती आपी रह्या छे अने गाइड छे ए पोते गांधीजीना विविध प्रकारना जे स्मारकों है स्मृतिओ है तेना विशेनी
તમામ માહિતીઓ છે બાળકોને આપી રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો આ પેલું પ્રદર્શન તેમના ગાઈડ મિત્ર દ્વારા અહીંયા જે સ્મૃતિ સ્મારક છે તેના વિશે બાળકોને સમજાવી રહ્યા છે। અવાજ કરતા નહીં હગે ગાંધીજીએ આ દાંડીકૂચ કરવાનું નક્કી કર્યું। મીઠા ઉપર જે ટેક્સ લાગેલો હતો એને હટાવવા માટે ગાંધીજી અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમથી એમના 80 સત્યાગ્રહીઓ સાથે અહીં દાંડી ગામ આવેલા મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવા માટે। જ્યારે તેઓ અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમથી અહીં દાંડી આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે 241 માઇલ ડિસ્ટન્સ કવર કરેલું। ત્યારના સમયમાં માઇલ્સ ચાલતું, અત્યારે કિલોમીટર ચાલે તો 241 માઇલના હિસાબે કિલોમીટર થાય 390 કિલોમીટર। તો તેઓ 390 કિલોમીટર અંતર કાપીને અહીં દાંડી ગામ આવ્યા હતા અને એમને ટોટલ 24 દિવસ લાગ્યા હતા અહીં આવતા। એટલા માટે અહીં આ 24 મ્યુરલ્સ મૂકેલા છે। 24 દિવસમાં જે ઘટના થઈ છે એમાંથી અમુક ઘટના આ મ્યુરલ્સ પર દર્શાવવામાં આવે। મિત્રો કહેવાય છે કે 12 માર્ચ 1930ના રોજ મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાના 80 સત્યાગ્રહીઓ સાથે જે દાંડીકૂચ યાત્રા કરવામાં આવી સાબરમતી આશ્રમથી લઈ અને છેક નવસારી જિલ્લાના દાંડી ગામ સુધી 12 માર્ચના રોજ સાબરમતી આશ્રમથી ગાંધી બાપુએ પોતાની યાત્રા શરૂ કરી 78થી 80 સત્યાગ્રહીઓ સાથે અને 24 દિવસ સુધી 241 માઇલ્સ એટલે 390 કિલોમીટર જેટલું ગાંધી બાપુએ જે અંતર કાપ્યું અને 24 દિવસો જેટલો એનો સમય લાગેલો અને 24 દિવસોની અંદર બાપુએ અહીંયા 5 એપ્રિલના રોજ 1930 તેમના 5 એપ્રિલ 1930ના રોજ ગાંધી બાપુ આ સ્થળે પહોંચ્યા અને હમણાં આપણે જઈશું સેફી વિલામાં તો સેફી વિલામાં ત્યાં રોકાયા અને સેફી વિલાની બહાર એક જગ્યાએ જે સ્મૃતિ મૂકેલી છે સ્મારક મૂકેલું છે તે જગ્યાએ ગાંધી બાપુએ ચપટી મીઠું મૂકી અને તેમનો સત્યાગ્રહનું એલાન કરેલું। અહીંયા 24 દિવસો જે લાગેલા તેમના 24 સ્મારકો પણ રાખેલા છે। આ પહેલું સ્મારક છે। ધીમે ધીમે આપણે 24 જેટલા સ્મારકો છે એ જોઈશું। અહીંયા ગાઈડ મિત્ર છે બેનશ્રી દ્વારા અમારા બાળકોને સરસ મજાનું માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે ગાંધીજીના સત્યાગ્રહ વિશે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે 24 દિવસો સુધી ગાંધી બાપુજી સાથે 78થી 80 સત્યાગ્રહીઓ 390 જેટલું 241 માઇલ સુધી ચાલી અને 24 દિવસો સુધી બાપુએ આ સત્યાગ્રહના એક આંદોલનની અંદર સત્યાગ્રહી લોકોને જોડેલા અને 24 દિવસો સુધી ચાલીને આ જગ્યા નવસારી જિલ્લાના દાંડી મુકામે દરિયા કિનારે બાપુએ જે સત્યાગ્રહનું એલાન કર્યું એમાંનું આ એક સ્મારક ગાંધી બાપુનું આ એક સ્મારક એવા 24 સ્મારકો 24 દિવસો સુધી તે સતતને માટે ચાલ્યા એવા 24 સ્મારકો અહીંયા રાખેલા છે। એમાંનું આપણે પહેલું સ્મારક છે એમના વિશે જાણી ચૂક્યા છે। એવા 24 સ્મારકો છે જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ। અહીંયા આ બીજું સ્મારક છે તે પણ આપણા સત્યાગ્રહી જે 78-80 સત્યાગ્રહીઓ આવેલા બાપુ સાથે તો એ પણ એમની યાદગીરી આપે છે। જોઈએ આપણે ત્રીજા સ્મારક પર જઈશું। મિત્રો 5 એપ્રિલ 1930ના સાંજે બાપુ સેફી વિલા એ મકાન છે ત્યાં રોકાય છે અને 6 તારીખના રોજ 6 એપ્રિલ 1930ના રોજ ગાંધી બાપુએ જે સત્યાગ્રહનું એલાન કર્યું અને ચપટી મીઠું ઉઠાવી અને એવું એલાન કર્યું કે મેં બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના પાયાને લૂણો લગાવ્યો છે। આ વાક્ય એટલું બધું આહલાદક અને એટલું જનૂની હતું કે અંગ્રેજો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના પાયો હચમચી ગયા હતા અને ગાંધીજીએ એક પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું કાગડા કૂતરાના મોતે મરીશ પણ
સ્વરાજ લીધા વગર પાછો આવીશ નહીં. આ ગાંધીજીની જે ખુમારી હતી મિત્રો, જે 78થી 80 સ્મારક 80 મિત્રોનું જે સ્મારક અહીંયા રાખેલું છે, આપ જોઈ શકો છો મિત્રો. એટલી અનુભૂતિ થઈ રહી છે કે ગાંધી બાપુ જે જગ્યાએ આવ્યા હશે એ જગ્યાની એક ઓરા શક્તિ, એની જે અનુભૂતિ છે એ આ સ્મારકો દ્વારા આપણે જોઈએ છે. આ ચોથું સ્મારક છે. બેન ગાઈડ બેન દ્વારા બાળકોને એમનું માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. તો ચાલો આપણે નિહાળીએ. ગાંધીજી અને પૂછયાત્રીઓનું સંગીતથી સ્વાગત કરવામાં આવે છે. બીજી બાજુ ગાંધીજી જે ભાષણ આપે છે, ગામના લોકો એમના ભાષણને સાંભળે છે. પછી ગામના લોકો એવું વિચારે છે કે આપણે પણ દાંડી કૂચમાં કંઈક ને કંઈક ભેટ આપીએ, તો પૈસા આપે છે. બીજી બાજુ બળદગાડો આપે છે. મિત્રો, કહેવાય છે કે ગાંધી બાપુ સાથે 80 સત્યાગ્રહો જ્યારે જતા હતા, જે ગામમાંથી આ યાત્રા દાંડીકૂચ યાત્રા જતી હતી, એ ગામની અંદર ફૂલો દ્વારા બાપુનું સ્વાગત કરવામાં આવતું હતું. કોઈ સ્મૃતિ ભેટ દ્વારા પણ તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવતું હતું. ગાંધી બાપુએ જે સત્યાગ્રહીઓની પસંદગી કરી હતી, સાથે સાથે પૈસા અને તેમના જીવન નિર્વાહની વસ્તુઓ પણ બાપુને સ્મૃતિ ભેટે ગામ લોકો આપતા હતા. કેટલી અનુભૂતિ હશે મિત્રો. આ યાત્રાની અંદર જોડાનાર લોકો પણ કેટલા નસીબદાર અને મરી મીટવાની ભાવના સાથે, દેશભક્તિની દાજ સાથે, દેશભક્તિ સાથે તેમની જે ભક્તિ, દેશભક્તિ જે ઉજાગર કરી હશે એ દિવસો, અને એ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ છે, સત્યાગ્રહીઓ છે, તેમના સ્મારકો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાપુ તારું મીઠડું સંભારણું, બાપુ તારું મીઠડું સંભારણું, બાપુ તારું મીઠડું સંભારણું, ભૂલ્યું ભૂલ્યું ન જવાય હુલામણું, બાપુ તારું મીઠડું સંભારણું. વાહ મિત્રો, આ સ્થળે આવીને એટલી અનુભૂતિ થાય છે કે જે સમયે, જે દિવસે ગાંધી બાપુ પોતાના સત્યાગ્રહી મિત્રો સાથે અહીંયા આવ્યા હશે, એ દિવસ કેવો હશે, અને એ સ્થળ આજે જે નિર્માણ પામ્યું છે, જેમની યાદગીરી આપણને આપે છે, જે ઇતિહાસની અંદર ક્રાંતિ લાવનારો જે સ્થળ છે, એ એટલે દાંડીકૂચ. દાંડી જે યાત્રા છે એ ઇતિહાસની અંદર એક હેરિટેજ તરીકે ઐતિહાસિક બની છે. दे दी हमें आज़ाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम. आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. લોકોની બેસવાની વ્યવસ્થા અલગ જોઈને ગાંધીજીને દુઃખ થાય છે. તો ગાંધીજી જે અમુક પૂછયાત્રી હોય છે એમને ઈશારા કરે છે, અને ગાંધીજીના ઈશારાથી એ પૂછયાત્રીઓ અસ્પૃશ્ય લોકો સાથે જઈને બેસે. હા, ખેડૂત અગ્રવાળો કઈ કામ છે? હા, તો મોકલાવતો છું. ગિરીશભાઈ નો છે નંબર. ગિરીશભાઈ કાચા પેલા આવતા છે ને પેલા દવા. મિત્રો, આ 24 સ્મારકો આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. બાપુના દરેક પ્રસંગો આ 24 સ્મારકો સાથે વર્ણવેલા છે. 24 જે સ્મારકો છે, જે સ્મૃતિઓ છે, એ બાપુના સત્યાગ્રહો, ગાંધી બાપુના જેટલા એટલા સત્યાગ્રહો છે તેની યાદ અપાવે છે. કહેતા આનંદ થાય છે કે બાપુને ગમતું સુંદર મજાનું ભજન એ આગળ જે આવેલું પ્રાર્થના સભાની અંદર પણ ગવાતું, અને એ સુંદર ભજન આપ સૌ જાણો છો. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ, વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે, વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ
पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाणे रे वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए। સાથે છે એટલે કે તમારી આ સંઘર્ષમાં અમે તમને પૂરો સાથ સહકાર ચલો સમજાવે બરોબર જોજે હા લખવામાં કામ આવે તમને। જ્યારે ગાંધીજીને બાપુ તારું જેના ઉપરથી મીંઢોળા નદી પાર કરતા ગાંધીજી અને પૂછયાત્રીઓ છે અહીં ગામના લોકો એમનું સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા છે। ફરીવાર મિત્રો યાદ કરીએ કે બાપુની યાત્રા ગાંધીજીની જે દાંડી કૂચ યાત્રા જે ગામથી નીકળતી હતી તે જગ્યાએ લોકો ફૂલ હારથી ને ફૂલો છાંટીને તેમનું સ્વાગત કરતા હતા। આ મીંઢોળા નદી છે તો મુસ્લિમ લોકો દ્વારા બળદગાડાથી એનું સેતુ બનાવવામાં આવે છે અને દાંડી કૂચ યાત્રાને તેને પસાર કરવામાં આવે છે। વાહ મિત્રો કેટલા લોકોનો સાથ સહકાર હતો। 80 સત્યાગ્રહીઓ હતા પણ એની સાથે સાથે ભારતના જે જનૂની લોકો હતા ભારતના જે દેશભક્ત લોકો હતા તેમનો કેટલો બધી તેની અંદર સાથ સહકાર અને દેશભક્તિ હતી। બાપુ તારું મીઠડું સંભારણું ભૂલ્યું ભૂલી ન જવાય હુલામણું બાપુ તારું મીઠડું સંભારણું। સ્વાગતમાં ઘણી બધી તૈયારીઓ કરે છે જેમ કે તમે જોઈ શકો કેટલાક લોકો માથા પર પાનસ લઈને આવી રહ્યા છે। ફળો અને શાકભાજીની ટ્રકો લાવવામાં આવી છે। રેલવે સ્ટેશન પરથી તાપી નદી પાર કરતા ગાંધીજી જે દિવસે સુરત શહેરમાં એક શોભાયાત્રા નીકળી હતી જેમાં ગાંધીજી અને પૂછયાત્રીઓ પણ પોતાનું યોગદાન આપ્યું। ગામના લોકો ગાંધીજી અને પૂછયાત્રીઓ માટે બહુ ધામધૂમ જ્યારે બીજી તરફ તમે જોઈ શકો છો કે ફોરેનર ફિલ્મ મેકર છે જે આ બધી શૂટિંગ ઉતારી રહ્યા છે। દાંડી ગામે આવી પહોંચી છે મોટા નામનો ગાંધીજી સભા એમાં રોકાઈ છે એક આયોજન કર્યું હતું જેમાં ઘણા બધા ગામના લોકો એ બેઠકમાં સામેલ થયા છે। જેમાં પછી દાંડી આવે છે જેનું સૌ મકાન દેખાય છે ને ત્યાં એ મકાનનું નામ છે શેઠી વિલા। એ વોહરા સમાજનું મકાન હતું ત્યારે ગામમાં આ જ બંગલો હતો। તો વોહરા સમાજના જે ઓનર હતા શહીદના તાહિર શેખુદ્દીન સાહેબ ગાંધીજીને રિક્વેસ્ટ કરે છે એ ઘરમાં રોકાવા માટે અને ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે છે। 5:30 વહેલી સવારે